فی الاعراب. یہ ایکسرسائز تمرین کس کو کہتے ہیں ساجد؟ ایکسرسائز کو. ٹھیک ہے، پریکٹس، جس کو ہندی میں کیا بولا جاتا ہے؟ ابھیاس. کیا بولتے ہیں؟ ابھیاس، ہے نا. فی الاعراب، اعراب میں. نموذجن، نموذج جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مثال. نموذجن، نموذج یعنی مثال. اريد ان يحضر الخادم. جو آپ نے بھیجا ہے نیاز، اس میں کافی غلطیاں ہیں، دیکھنا ہوگا اس کو. ٹھیک ہے جی آگے سمجھ نہیں آتا ایسے ہی کر کے. اريد ان يحضر الخادم، اريد میں چاہتا ہوں، ان يحضر کہ حاضر ہو. ان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ حاضر ہو. الخادم، خادم. اریدو میں چاہتا ہوں، ان یحضر کہ حاضر ہو. الخادم، خادم میں چاہتا ہوں کہ خادم حاضر ہو. یہاں پہ دیکھیں اریدو کیا ہے؟ فعل مضارع. اس میں اریدو ہے فعل مضارع مرفوع. ان کیا ہے؟ اس میں جو ان ہے یہ ہے حرف نصب. کیا ہے؟ حرف نصب، یعنی نصب کا حرف. یحضر کیا ہے؟ کہہ رہے فعل مضارع منصوب. یہ کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب ہے. یحضر رے پہ زبر آیا نا. الخادم کیا ہے؟ فاعل مرفوع، فاعل مرفوع. آگا فائل تو مرفوع رہے گا نا ہمیشہ فاعل مرفوع ہوگا. بالکل صحیح. اور فعل مضارع بھی مرفوع ہوگا اگر اس پہ کچھ نہ آئے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی جو نصب والے حرف ہم نے پڑھ لیا، لن، کئی، اذن، یہ نصب دیتے ہیں. ابھی اس کے بعد جو لیسن آ رہا ہے وہ کس کا آ رہا ہے؟ جزم کا. لم، لما، لام امر. ٹھیک ہے، لم، لما، لام امر جزم دیتے ہیں. تو کہا نہ حروف نصب ہو نہ حروف جزم ہو تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، خبر ہمیشہ مرفوع ہوگی. تو پھر سے دیکھیے، اریدو فعل مضارع، ان حرف نصب، یحضر فعل مضارع منصوب، خادم فاعل مرفوع. اب دیکھیں لن يعذب محمد الحیوان. کیا مطلب ہوگا؟ لن يعذب ہرگز عذاب نہیں دے گا. لن يعذب ہرگز عذاب نہیں دے گا. ٹھیک ہے. محمد کون؟ محمد. الحیوان حیوان کو یعنی جانور کو، یعنی محمد ہرگز جانور کو اذیت نہیں دے گا. ٹھیک ہے. لن کیا ہے یہاں پہ؟ حرف نصب. لن کیا ہے؟ حرف نصب. یعذب کیا ہے؟ یعذبا کہہ رہے فعل مضارع منصوب. لن کی وجہ سے کیا ہوا؟ یعذبا. محمد کیا ہے؟ فاعل مرفوع. الحیوان کیا ہے؟ کس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کس کو عذاب نہیں دے گا؟ حیوان کو. تو یہ ہے مفعول بہ منصوب. مفعول بہ منصوب. الحیوان مفعول بہ منصوب ہے. ٹھیک ہے. تو لن يعذب محمد الحیوان، تو لن ہے حرف نصب، يعذب فعل مضارع منصوب، محمد فعل کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ فاعل. محمد ہے فاعل مرفوع، الحیوان مفعول بہ منصوب. اریدو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع. ان کیا ہے؟ حرف نصب. یحضر کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب. الخادم کیا ہے؟ فاعل مرفوع. کلیئر ہے آپ لوگوں کو یہ؟ اگر فعل کے بعد ہمیشہ فاعل آئے گا نا؟ فعل کے بعد
मैक्सिमम फाइल ही आएगा वो, रेयरली आता है कि मफऊल आ जाए, रेयर केसेस है वो। जी आगा। भंगूर क्लियर है बेटा? गुलाम अली, साजिद, शारिफ, मेहदी, अनवरी, समझिए आप? चूंकि थोड़ा देर से आए थे इसलिए आपसे स्पेशली पूछ रहा हूं। जी। चले, बहुत उम्दा। अब देखिए क्या करना है हम लोगों को। आरिब, आरिब यानी एराब करो। आरिब किस बाब से है फुरकान? आरिब तुम्हारे पास किताब नहीं है क्या? उसे मैं भूल गया। कै बजे आए थे? रात में 9 बजे आ गया था। क्या खा के आए थे? क्रिस्पी। क्रिस्पी। इन सबों ने लॉलीपॉप खाया था। उससे भी अच्छी हुआ नहीं तो ये भी अच्छी थी। आरिब एराब करो अल जुमलतैन, क्या? दोनों जुमलों की, जुमलतैन तस्निया है, अल-आतियतैन आने वाली, आरिब अल जुमलतैनिल आतियतैन आने वाले दोनों जुमलों का एराब करो। जलसल वलदो, लड़का बैठा। जलसा माने क्या होता है साजिद? बैठा। फेले माजी है ना? अल वलदो लड़का, लड़का बैठा। ठीक है। कई ताके यस्तरीहा, क्या करे? आराम करे। जलसल वलदो लड़का बैठा, कई यस्तरीहा ताकि वो आराम करे। इदन यज़हबत तअबु, इसी जुमले पर हम क्या कह सकते हैं? इदन तो फिर, यज़हबा चली जाएगी, अत्तअबु थकन। जब बैठ गया तो क्या होगा? थकन चली जाएगी। इदन तो फिर, यज़हबत तअबु चली जाएगी थकन। तो ये बताइए एराब हो जाएगा आप लोगों से? जी। सकीना, तबस्सुम साहिबा, नियाज। अब एराब कैसे करना है? नहीं आगा। एराब मालूम किसको बता? एराब कहते हैं बस जलसा क्या है ये आपको बताना है, वलदो क्या हो रहा है ये बताना है। कैसे यहाँ बताया कि उरीदो फेले मुजारे है, अन हरफ नस्ब है। हाँ, तो जलसा क्या है? फेले माजी है। अल वलदो क्या होगा? फाइल होगा। कई क्या होगा? हरफ नस्ब। और यस्तरीहा क्या होगा? फेले मुजारे मंसूब। तो इस तरह से ये हो गया एराब। समझी? जी आगे समझ ले। तबस्सुम साहब आप? जी आगा, लेकिन कर नहीं पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगी? मैं एक अलग जुमला देता हूं। चलिए, कोई मुश्किल नहीं है, एक आधा और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। जरा कैमरे को ऊपर कर लूं मैं। आगा, जब आप पूछते हैं कि एराब करना है तो इसका मतलब यह है कि हमें फेल बताना है, फाइल बताना है। हाँ, वो क्या हो रहा है ये तो अभी मुख्तसर एराब है जो इसमें भी बता रहा हूँ। एराब अभी तफसीली भी होता है, लेकिन तफसीली वो बात की बात है कि फेले माजी है। फेले माजी क्या है वो देखिए, मैं एक जुमला लिख रहा हूँ। एराब तो हम समझता है जबर जेर वगैरह लगाने। मसलन ये है, दखला ज़ैदुन फिल मदरसते कई यतअल्लमा। पूरा सेंटेंस तो दिख रहा है? जी आगे। अब मुझे बताइए तबस्सुम साहिबा, दखला क्या है?
कोशिश कीजिए, आपको कौन सा वर्ब लग रहा है? दखला वर्ब है, कौन सा वर्ब लग रहा है? जी तबस्सुम साहब आप बताइए, जो है बताइए, ताकि मैं आगे बताऊं ना आपको। फेले माजी की गर्दान याद है कि नहीं याद है? भूल गया वो। हाँ, तो फाला होती है ना, फाला से गर्दान होती है, ये तो याद है। जी जी फाला। तो फाला की वजन पे दखला है कि नहीं है? जी ये फे की जगह दाल को लाइए, ऐन की जगह खे को लाइए और लाम की जगह लाम। दखला फाला एक जैसा है ना, जी तो ये है फेले माजी। क्या है? फेले माजी। फेल के बाद क्या आता है मुझे बताइए? फाइल। फाइल, इसको कहिए फाइल मरफू। फी क्या है? हर्फ जर। हाँ, फी याद आया तबस्सुम साहिबा? फी हरफे जर है, ठीक है, कि जिस पे दाखिल होता है उसको क्या कर देता है? मजरूर। उसके नीचे क्या आएगा? जेर। जी आगा जी। ठीक ठीक, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।